नमस्कार बंधुगण आपण माने जानिचंती सुख एवं दुख एही दुईटी जाक मनुष्यर अविभाज्य अंग अटंती। मनुष्य धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्ति करिया पई कठोर परिश्रम करिथाए, मात्र अनेक समय रे निष्ठा एवं मनोयोग सहित कार्य कला परे भी कठिन परिश्रम कला परे भी मनुष्य को निजर पारिश्रमिक हिसाब रे फल प्राप्ति होई न थाए एवं व्यक्तिर असफलता प्रभाव तार पूरा परिवार उपरे मध्य पड़िथाए। तेणु गृहरे वाद विवाद कलह एवं कलशय मध्य वृद्धि होइथाए एवं परिवारर आवश्यकता अनुଯାୟୀ धन अर्जन न हेबा जोगु परिवार रे अनेक आर्थिक समस्या मध्य देखा जाइथाए। एही सबु समस्या गुड़िक फल रे एही सबुर प्रभाव आमर मानसिक एवं स्वास्थ्य उपरे मध्य पड़िथाए। एही सबु चिंतापूर्ण कारण हेला आम गृहरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक होइथाए। गृहरे नकारात्मक ऊर्जा वृद्धि हेबा फलरे गृहरे अनेक गुड़ाए समस्या उत्पन्न होइथाए एवं एही सबु नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक गृहरु दूर करिया पई आपण किछि विशेष उपाय करि परिबे, जहा द्वारा आपनक गृहरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक सकारात्मक ऊर्जा रे परिवर्तन होइजिबो एवं आपनक गृहरे सकारात्मक ऊर्जार वृद्धि हेबा फलरे आपनक गृहरे माँ लक्ष्मींकर बास होबो एवं आपण माने जानिछंती जेउठारे माँ लक्ष्मींकर बास होइथाए सेही गृहरे कोनोसी कलह दुख दारिद्रता एसबुर स्थान न थाए। सेही गृहरे केवल सुख एवं समृद्धिर ही बास होइथाए। बंधु माने बृहस्पति को प्रसन्न करिबा द्वारा आपण आपनक जीवन रे सुख एवं संपूर्णतार वृद्धि करि परिबे एवं आपणकर मान सम्मान मध्य आपण वृद्धि कराई पारिबे। बृहस्पति को नवग्रह मध्य एक सौभाग्यशाली एवं मंगलकारी ग्रह भाव रे विवेचना करा जाई थाए। तांकु देवगुरु बृहस्पति बोली मध्य मना जाई। से होउचंती देवता मानंकर गुरु एवं शुभत्वर प्रतीक। आपण माने जानिचंती आमर जे पांचटी तत्व रही थाए सेही पांचटी तत्व मध्यरु आकाश तत्व अधिक आधिपत्य रही थाए, जहा फल रे तार प्रभाव प्रबल एवं विराट मध्य होई थाए। बृहस्पति देवंकर आराधना आपणकर एही सबु समस्यार निश्चय समाधान कराई पारिबे। देवगुरु बृहस्पति हलदिया रंगर कारक अटंती एवं आपण जदि बृहस्पति देवंकु हलदिया रंगर वस्त्र अर्पण करंती निज जीवनर एही सबु समस्या गुड़िक समाधान करि पारिबे। आम घरे प्रत्येक दिन व्यवहार करुथिबा हलदीर ज्योतिष शास्त्र रे अनेक महत्व रहिछि। एही हलदीर प्रयोग अनेक पूजा पाठ रे मध्य करा जाई थाए एवं ज्योतिष शास्त्र रे हलदीर संबंध बृहस्पति देवंक सहित अछि बोली मना जाई थाए। तेबे गुरुवारटी को बृहस्पति देवंकर बार बोली मना जाई थाए। तेबे आपण जदि गुरुवार दिन हलदीर उपाय करिनियंती तेबे एहा द्वारा आपणकर जीवनरु अनेक गुड़ाए समस्यार समाधान करि परिबे। तेबे आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानंकु हलदीर किछि एपरि उपाय विषय रे कहिबी जे उपाय गुड़िक पालन करिले आपण कुंडली रे बृहस्पति को मजबूत करि परिबे। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िया पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को निहाती सब्सक्राइब करी नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री लक्ष्मी जय निहाती लेखिबे। बंधु माने एही गुरुवार दिनटी भगवान श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी को मध्य रे समर्पित अटे। भगवान श्रीहरि विष्णु एही सृष्टिर कर्ता दाता अटंती एवं भगवान विष्णुଙ୍କର मध्य प्रिय रंग होइथाए हलदिया रंग एवं एही हलदीटी मध्य भगवान श्रीहरि विष्णुଙ୍କର अत्यंत प्रिय अटे। तेबे भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करिया पई आपण गुरुवार दिन हलदिया रंगर वस्त्र परिधान करी भगवान श्रीहरि विष्णु को पूजा करिबा उचित एवं भगवान विष्णुଙ୍କର पूजा रे आपण हलदीर प्रयोग निश्चय भावरे करंतु। भगवान विष्णु को हलदीर तिलक लगांतु, हलदिया वस्त्र परिधान करंतु, हलदिया फूल एवं फलर मध्य अर्पण करंतु।
ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକା ସହିତ ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ବାହୁରେ ଏବଂ ନିଜର କଣ୍ଠରେ ହଳଦୀର ତିଲକ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଜଳରେ 2 ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବିବାହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବେପାରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ 2 ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଘରେ ଝାଡୁ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ପାଣିରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଘରର ସାରା ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନର ଟିକା ନିହାତି ମଥାରେ ଏବଂ କଣ୍ଠରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନିଜର ହାତରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ରଖି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ରୂପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ 100% ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଏପରି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କିଛି କିଛି ହଳଦୀ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହଳଦୀକୁ ଚାଉଳରେ ଗୋଳାଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ତାକୁ ଗଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାର ପଟୁ ସେହି ହଳଦୀ ଏବଂ ଚାଉଳର ମିଶ୍ରଣରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ବନାନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ମାଙ୍ଗଳିକ ଚିହ୍ନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରକୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥିତ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ବୃଦ୍ଧି, ଗୃହ ଶାନ୍ତି, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିବାରଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ବିବାହରେ ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଚରଣରେ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବେ, ତା ପରଦିନ ସେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟର ନିବାରଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସର୍ବଦା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଛ, ମାଂସ, ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧଳା, କଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ନାଲି ରଙ୍ଗଟି କ୍ରୋଧକୁ ଉଜ୍ଜୀତ କରେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ପଇସା ଉଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଇସା ଦେବାଠାରୁ ନେବା ଯାଏ ଏହି କାମକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦୀପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିକୁ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ବାହୁରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁ ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ଧନ ବିନା ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଉ। ଏହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେତିକି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ମଉଳି ସୂତା ବା ହଳଦିଆ ଏବଂ ନାଲି ସୂତାର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ସୂତା ଏବଂ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ହଳଦୀର କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ।